Now, in this class, we will discuss about electrolysis, basic definitions, the process, and Arrhenius' theory of electrolytic dissociation. Now, what is electrolysis? Electro related to electric current, and lysis means to break down. That means it is a transformation of electrical energy into chemical energy that is brought about in a device which is known as voltmeter. It's an apparatus or a vessel in which decomposition of a compound by passage of electric current, that means electrolysis of an electrolyte, is carried out either in molten state or in a particular solvent. Now, while going into this topic, we will first discuss about some terminology. So, what is electrolysis? It is a process in which an electrolyte in molten state or in a state of solution in suitable solvent undergoes chemical decomposition to produce a new substance due to passage of electric current. The substances which conduct electricity in fused state or in solution are called electrolytes, and those which cannot are called non-electrolytes. Pure water, benzene, alcohol, kerosene, glucose, urea, sugar, these are non-electrolytes. Mainly covalent compounds are non-electrolytes, but there are exceptions. Acetic acid, hydrochloric acid, these are these are covalent compounds, but they undergo electrolysis by formation of ions. Now, what are electrolytes? I am coming to the point once again. Acids, HCl, HNO3, H2SO4, acetic acid, all are electrolytes. Alkalis, sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, all are electrolytes. Some salts, FeCl3, CuSO4, silver nitrate, aluminum chloride, they are all electrolytes. In liquid state, the conductor of electric currents are cations and anions. In solid state, the conductor of electric current is free electrons. Now, electrolysis which allows a large amount of electricity to flow through them are called strong electrolytes. They are good conductors of electricity. That is possible only when they are completely dissociated. They are completely dissociated in fused or in aqueous solution state. So, free ions are present there which are conductors of electric current. And if it doesn't happen, then it's a weak electrolyte. That means small amount of electricity flow through them and poor conductor of electricity. So these are partially dissociated in fused or aqueous solution and contains very small number of ions as well as molecules. Among alkalis, among bases, ammonium hydroxide, calcium hydroxide are weak electrolytes. Among salts, sodium carbonate and bicarbonates of sodium and potassium are weak electrolytes. So, electrolyte is a compound which either in aqueous solution or in a molten state allows an electric current to pass through it. Mainly ionic compound গুলো ভালো electrolytes হয়. Ionic compound কি থাকে? Positive ion আর negative ion থাকে. তা electric current পাঠালে যেটা হয় সেই আয়নসগুলো ফ্রি হয়ে যায়। এমনি ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠানোর দরকার নেই, অ্যাকুয়াস স্টেটে বা মল্টেন স্টেটে আয়নসগুলো অনেক সময় ফ্রি হয়ে যায়। তা আয়নস আছে, অ্যাসোসিয়েশন অফ আয়নস আছে, সেই অ্যাসোসিয়েশন থেকে যখন আয়নসগুলো আলাদা হয়ে যায় তখন অ্যাসোসিয়েশনের অপোজিট ডিসোসিয়েশন, সেটাকে বলা হয় ডিসোসিয়েশন। ডোন্ট গেট কনফিউজড অ্যাবাউট দ্য টু টার্মস আয়োনাইজেশন অ্যান্ড ডিসোসিয়েশন। Mainly ionic compounds or electrophilic compounds which have ions present in them in an associated form
But when these ions get separated from each other, that means they dissociate from each other, the term is known as dissociation. আয়োনাইজেশন কিন্তু আলাদা, সেখানে আয়ন্স তৈরি হয়, পজিটিভ বা নেগেটিভ আয়ন্স, যেমন HCl, কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এদের আয়ন্স নেই, এদের আয়ন্স তৈরি হয়। তাহলে মেইনলি পোলার কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডস, for example HCl, ionizes to form H plus and Cl minus ion. So dissociation takes place in case of ionic compounds. When ions are present, that they just get separated from each other, and ionization is a process where ions are produced. So be careful about using these two terms, these are very important. আয়ন্স আলাদা হয়ে যাওয়া আছে, সেটা ডিসোসিয়েশন, আর আয়ন তৈরি হওয়া কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড থেকে, সেটা হচ্ছে আয়োনাইজেশন। আসলে ইলেকট্রোডস কাকে বলে? হোয়াট আর ইলেকট্রোডস? সি হিয়ার, একটা ইলেকট্রোলাইট আছে এখানে, ধরা যাক ইলেকট্রোলাইটটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড, সেটা XY, মেবি ইটস আ সোডিয়াম ক্লোরাইড in fused state or in molten state. In NaCl compound, the ions are not free but held together by a very strong electrostatic force of attraction. So in solid state, these ionic compounds do not conduct electricity because the cations and the anions held themselves in the crystal lattice very strongly. But in aqueous solution or in fused state, the dielectric effect of water molecule decreases the force of attraction between the ions. When the force of attraction between the positive ion and the negative ion decreases, they get separated from each other. তখন ফ্রি আয়ন্সগুলো তোমার সলিউশনে প্রেজেন্ট থাকে। তাহলে XY যদি একটা কম্পাউন্ড হয়, ওয়াটারে দিলে পরে একটা আয়নিক কম্পাউন্ড ধরে নিচ্ছি, XY is an ionic compound or an electrovalent compound. In aqueous state or in solution state, it dissociates into positive ion and negative ion, X plus positive ion and Y minus negative ion. Now see, we have taken here sodium chloride in aqueous solution in water, or the compound XY. XY is an ionic compound. So what will happen? In solution state, XY will dissociate to form X plus ions and Y minus ions. So X plus ions are present here, X plus ions and Y minus ions are present here. Now see the system. It is said to be a voltameter. What is a voltameter? First of all, I should say that do not get confused about voltameter and voltmeter. Voltmeter is used to measure the potential difference in a circuit, whereas voltameter is a device or an apparatus or a vessel in which electrolysis of an electrolyte is carried out. So this is a vessel where electrolysis is carried out. This is said to be voltameter. There are two conducting metallic plates, this one and this one, conducting metallic plates. They are connected externally by copper wire and a battery is connected here. So what we have taken, two metallic plates, a vessel containing water and a compound, ionic compound, maybe it is XY, copper wire and a battery. The negative terminal is connected to a particular metallic plate and the positive terminal of the battery is connected through a wire by the positive terminal of the battery is connected to another metallic plate by copper wire. Now what will happen? Let's see. তাহলে এই দুটো কন্ডাক্টিং মেটালিক প্লেট রয়েছে, এটা কপারের হতে পারে, সিলভার হতে পারে, বা নন মেটালের হলে গ্রাফাইট রড হতে পারে, গ্রাফাইট শিট হতে পারে। মোল্টেন ইলেকট্রোলাইট সলিউশনে এটা ডিপ করে রাখা আছে। এর ভেতর থেকে ইলেকট্রিক কারেন্ট এন্টার করবে বা লিভ করবে, এদেরকেই বলা হয় ইলেকট্রোডস, এই মেটালিক প্লেটসগুলোকে। যে ইলেকট্রোডটা ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড রয়েছে সেটাকে বলা হয় ক্যাথোড। See, this is connected to the negative terminal of the battery, so this is said to be cathode.
and it is connected to the positive terminal of the battery, it is said to be anode. কপার ওয়্যার দিয়ে যেটা ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড থাকবে সেটাকে বলবো অ্যানোড, এ দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে। আর যে মেটালিক প্লেটটা, নন মেটালিক প্লেট হলে গ্রাফাইট হতে পারে, যেটা ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্টেড, সেটাকে বলবো আমরা ক্যাথোড। Now, cathode being connected with the negative terminal of the battery contains plenty of electrons and becomes negatively charged. ক্যাথোডে কি আছে? প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি নেগেটিভ টার্মিনালে কানেক্টেড থাকার দরুন প্রচুর ইলেকট্রনস রয়েছে ওর ভেতরে, তাইও নেগেটিভ চার্জ হয়ে রয়েছে। Again, this one is connected to the positive terminal of the battery, so there will be deficiency of electrons, সেই জন্য এটাকে বলবো পজিটিভলি চার্জড, যেখানে ডেফিসিয়েন্সি অফ ইলেকট্রনস আছে। In a voltmeter, for example this one, cathode and anode work as negative and positive electrode respectively. Stream of electrons ব্যাটারি থেকে আসে ক্যাথোডে, আর অ্যানোড থেকে এটা আবার ব্যাটারিতে চলে আসে। নাও অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনভেনশনাল সিস্টেম আমরা করি কি, তাহলে এটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রন, এই ফ্লো অফ ইলেকট্রন। কনভেনশনাল সিস্টেমে কি হয়, ডিরেকশন অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রনের অপোজিট দিকে আমরা বলি কারেন্ট ফ্লো করছে। সো ডিরেকশন অফ কনভেনশনাল কারেন্ট ইজ অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রন। তাহলে ইলেকট্রিক কারেন্ট ফ্রম দ্য ব্যাটারি enters the electrolyte through the anode and returns to the battery through the cathode. এই ইলেকট্রোড দুটো ইনার্ট হতে পারে, বা তোমার ইনার্ট মানে কি, যখন রিয়াকশানে পার্টিসিপেট না করে তখন ইনার্ট ইলেকট্রোড বলে, বা রিঅ্যাক্টিভ ইলেকট্রোড হতে পারে। কখনো কখনো একটা ভোল্টামিটারে ইলেকট্রোডগুলো নিজেরাই রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা পার্টিসিপেট করে না। যদি পার্টিসিপেট না করে রিয়াকশানে, তখন তাকে বলা ইনার্ট ইলেকট্রোড। তাহলে ইনার্ট ইলেকট্রোডস ডু নট আন্ডারগো এনি কেমিক্যাল রিয়াকশন ডিউরিং ইলেকট্রোলিসিস। তাহলে তারা কি করে? দে জাস্ট হেল্প ইন দ্য ট্রান্সফার ইন অ্যান্ড ফ্রম দ্য সলিউশন। ইনার্ট ইলেকট্রোড প্ল্যাটিনাম খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ব্যবহার হয় মেটালের ভেতরে, নন মেটালের ভেতরে গ্রাফাইট খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ব্যবহার হয়। যেমন ইলেকট্রোলিসিস অফ সিলভার নাইট্রেট সলিউশন ইউজিং সিলভার ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হলে পরে সিলভার অ্যানোড সেটা রিয়াকশান ইলেকট্রোডের কাজ করে। কীরকমভাবে কাজ করে? ধরা যাক একটা XY কম্পাউন্ড রয়েছে, আয়নিক কম্পাউন্ড, এটা ইলেকট্রোলাইট। যেহেতু আয়নিক কম্পাউন্ড, ওয়াটারে দিলে পরে ফ্রি আয়ন্স তৈরি হবে, H প্লাস প্লাস OH মাইনাস ওয়াটার থেকে, X প্লাস প্লাস Y মাইনাস এই কম্পাউন্ডের থেকে। তাহলেই তখন এই ইলেকট্রোলাইটে তোমার H প্লাস থাকবে আর X প্লাস থাকবে, আর OH মাইনাস থাকবে আর Y মাইনাস থাকবে। ক্যাথোড কী হচ্ছে? নেগেটিভ চার্জ, আর অ্যানোড কি? পজিটিভ চার্জ। আমরা জানি অপোজিট চার্জ অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। তা নেগেটিভ চার্জ করবে কি? X প্লাস আয়ন আর H প্লাস আয়নসকে অ্যাট্রাক্ট করবে, আর OH মাইনাস আয়ন আর Y মাইনাস আয়ন এদেরকে অ্যাট্রাক্ট করবে। কে অ্যাট্রাক্ট করবে? অ্যানোড। তাহলে এই রিয়াকশানে কী হবে? X প্লাস, ধরা যাক X প্লাস তোমার ডিসচার্জ হলো ক্যাথোডে, X প্লাসই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব। দুটো তিনটে মেটালিক আয়ন থাকলে কে ডিসচার্জ হবে? সবাই তো আর হবে না, একজন হবে। ধরা যাক এখানে X প্লাস ক্যাথোডে ডিসচার্জ হলো। ডিসচার্জ হবে কি করে? X প্লাস মানে কি? যার মধ্যে ইলেকট্রনের শর্টেজ আছে, আর ক্যাথোডটা কি? যার মধ্যে প্রচুর ইলেকট্রন আছে। তাহলে ক্যাথোডে যে রিয়াকশন হবে সেটা হবে X প্লাসটা ক্যাথোডে গিয়ে ইলেকট্রন গেইন করে X তৈরি করবে, আর Y মাইনাসটা যেটা নেগেটিভ চার্জ সেটা অ্যানোডে গিয়ে চার্জটা লস করবে। অ্যানোডে ডার্থ অফ ইলেকট্রন আছে, পজিটিভ চার্জ, তো একটা নেগেটিভ আয়ন গিয়ে করবে কি? অ্যানোডে চলে যাবে অ্যানায়ন, নেগেটিভ আয়নকে বলা হয় অ্যানায়ন, পজিটিভ আয়নকে বলা হয় ক্যাটায়ন। চলে গিয়ে
ওর যে ইলেকট্রন এক্সট্রা ছিল সেটা দিয়ে দেবে। তাতে কী হবে, দুজনেই ডিসচার্জ হয়ে যাবে। এবার ইলেকট্রন লস করা, এটাকে বলে ইলেকট্রন লস করা, সেটা হচ্ছে অক্সিডেশন, আর ইলেকট্রন গেইন করা সেটাকে বলে রিডাকশন। তাহলে মেটালিক আয়নটার রিডাকশন প্রসেস আন্ডারগো করছে, ক্যাথোডে হচ্ছে, আর নন মেটালিক আয়নটা অক্সিডেশন আন্ডারগো করছে কোথায়, অ্যানোডে। তাহলে একসাথে অক্সিডেশন আর রিডাকশন দুটোই হচ্ছে একটা ভোল্টামিটারে। তাহলে আমরা বলতে পারি একটা ভোল্টামিটারে যে রিয়াকশন হয়, দ্যাট ইজ আ টাইপ অফ redox reaction. It is a process of oxidation and gain of electrons means reduction, loss of electron is oxidation, both is happening here. So the reaction that is taking place in electrolysis is a redox reaction. তো এই জিনিসটা চলতে থাকে। তাহলে আমরা কি করে হলো এটার আরও ডিটেইলে আমরা স্টাডি করব। এবার আসবে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গায়, সেটাকে বলবো Arrhenius theory of electrolytic dissociation. সুইডেনের একজন সায়েন্টিস্ট, তার নাম ছিল অ্যারেনিয়াস। তিনি প্রথম যিনি কিনা একটা রিজনেবল আর কনসিস্টেন্ট এক্সপ্লেনেশন প্রোভাইড করেছিলেন রিগার্ডিং দ্য ইলেকট্রোলিটিক মেকানিজম আর কন্ডাকশন অফ ইলেকট্রোলিসিস ইন মোল্টেন বা আয়োনাইজিং সলভেন্টে। এই থিওরিটাকে বলা ইলেকট্রোলিটিক ডিসোসিয়েশনের থিওরি। এটা এক্সপ্লেন করে যে নতুন সাবস্টেন্স কী করে প্রডিউসড হচ্ছে ইলেকট্রোলিসিসে। তো কিছু ফান্ডামেন্টাল পস্টুলেট আছে, সেই ফান্ডামেন্টাল পস্টুলেটগুলো এবার আমরা আলোচনা করব। নাম্বার 1, when an electrolyte is melted or dissolved in an ionizing solvent, এটা পার্শিয়ালি ডিসোসিয়েট করে পজিটিভলি আর নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল তৈরি করবে, তাদেরকে বলা হয় অ্যানাউন্স, মানে ক্যাটাউন্স আর অ্যানাউন্স তৈরি করে। পজিটিভলি চার্জ আয়ন্স তাদেরকে বলা হয় ক্যাটাউন্স, নেগেটিভলি চার্জ আয়ন্স তাদেরকে বলা হয় অ্যানাউন্স। এই ধরনের ডিসোসিয়েশন বাই পাসিং ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন মোল্টেন স্টেট অর ইন সলিউশন স্টেট, এটাকে বলা হয় ইলেকট্রোলিটিক ডিসোসিয়েশন। তাহলে 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ক্যাটাউন্স আর অ্যানাউন্সগুলো derived from dissociation of an electrolyte in molten state or in solution may or may not be numerically equal, but total charge of the cation is exactly equal in magnitude to that of the anions. তার মানে কি, ধরা যাক HCl, H প্লাস আর Cl মাইনাস, টোটাল পজিটিভ চার্জ কত, H প্লাস মানে +1, আর টোটাল নেগেটিভ চার্জ কত, -1। টোটাল পজিটিভ চার্জ টোটাল নেগেটিভ চার্জ সমান। এখানে ক্যাটাউন আর অ্যানাউন নিউমারিক্যালি ইকুয়াল আছে, কিন্তু যদি FeCl3 ডিসোসিয়েট করে, Fe3+ ডিসোসিয়েট করার পরে 3Cl-, দেখো নিউমারিক্যালি কিন্তু ক্যাটাউন আর অ্যানাউন সমান না। এখানে Fe3+ একটা তৈরি হয়েছে, একটা FeCl3 ডিকম্পোজ করে, কিন্তু 3টে ক্লোরাইড আয়ন তৈরি হয়েছে। তাহলে ক্যাটাউন আর অ্যানাউনের সংখ্যা সমান হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। একটা আয়নিক কম্পাউন্ড ডিসোসিয়েট করলে পরে ক্যাটাউনের সংখ্যা অ্যানাউনের সংখ্যা আলাদা হতেই পারে। যেমন একটা FeCl3, if it dissociates it forms 1 Fe3+ ion and 3 chloride ion, কিন্তু যেটা মনে রাখার দরকার সেটা হচ্ছে নেট চার্জটা কিন্তু 0। কি করে, টোটাল পজিটিভ চার্জ 3+, total negative charge 3-. A total charge positive and negative will be same irrespective of the fact that the number of cations or anions may differ. আবার দেখো একটা অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ডিসোসিয়েট করলে 2টো অ্যালুমিনিয়াম আয়ন তৈরি হয়, 3টে সালফেট আয়ন তৈরি হয়। তাহলে ক্যাটায়ন 2টো তৈরি হলে অ্যানায়ন 3টে তৈরি হচ্ছে। তাহলে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের সংখ্যা সমান না, কিন্তু 3+ × 2 6+, আর 2- × 3 6-, টোটাল চার্জ পজিটিভ আর টোটাল চার্জ নেগেটিভ সেটা কিন্তু সবসময় সমান হবে। এটাই অ্যারেনিয়াস বলছেন যে ক্যাটাউন্স আর অ্যানাউন্স যে তৈরি হচ্ছে একটা ইলেকট্রোলাইটিক ডিসোসিয়েশনের ফলে মোল্টেন স্টেটে, সেখানে ক্যাটাউন্স আর অ্যানাউন্স নিউমারিক্যালি সমান নাও হতে পারে, কিন্তু টোটাল চার্জ ক্যাটাউন্সের আর অ্যানাউন্সের ইকুয়াল হবে ম্যাগনিচিউডে, আর এক্স্যাক্টলি তোমার ইকুয়াল হবে।
পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে নেট চার্জ কত হবে 6 মাইনাস 6 0 3 মাইনাস 3 0 1 মাইনাস 1 0। তার মানে মোল্টেন ইলেকট্রোলাইট সলিউশন স্টেটে পুরোপুরি ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি মেনটেন করবে। আবার তিনি বলছেন যে অ্যারেনিয়াস থিওরি থার্ড পয়েন্ট, ইলেকট্রোলাইট when dissolved in an ionizing solvent may or may not undergo complete ionic dissociation। স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট হলে পরে কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হতে পারে, উইক ইলেকট্রোলাইট হলে পরে হবে না। যেমন NaCl in water gets completely dissociated into ions, কিন্তু অ্যাসিটিক অ্যাসিড পার্শিয়ালি ডিসোসিয়েট করে আয়ন্স তৈরি করার জন্য। এবার একটা জিনিস মনে রাখবে, ধরো যখন ইলেকট্রোলিটিক ডিসোসিয়েশন হচ্ছে, ধরো যাক NH4OH NH4 প্লাস প্লাস OH মাইনাস, দেখো এই সাইনটা দেওয়া রয়েছে, রিভার্সেবল সাইন দেওয়া রয়েছে। বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড CH3COOH CH3COO মাইনাস প্লাস H প্লাস, এই যে ইলেকট্রোলাইটিক ডিসোসিয়েশন হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটের মোল্টেন স্টেটে বা সলিউশন স্টেটে, এই সাইনটি ইন্ডিকেট করছে দিস ইজ আ রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন। তার মানে ইলেকট্রোলাইটিক ডিসোসিয়েশনের সময় মলিকুলসগুলো আয়ন্স তৈরি করছে, আবার একই সাথে আয়ন্সগুলো মানে NH4 প্লাস আর OH মাইনাস কম্বাইন করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করছে, বা CH3COO মাইনাস আর H প্লাস যেটা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের থেকে তৈরি হয়েছে, তারা দুজনে আবার কম্বাইন করে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। তার মানে একটা ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম তৈরি হয় কাদের সাথে? বিটুইন দ্য আয়ন্স প্রডিউসড বাই ইলেকট্রোলাইটিক ডিসোসিয়েশন অ্যান্ড দ্য আনডিসোসিয়েটেড মলিকিউলস। ইকুইলিব্রিয়ামে হয় কি, রেট অফ ইলেকট্রোলাইটিক ডিসোসিয়েশন অফ দ্য ইলেকট্রোলাইট ইন্টু আয়ন্স সেটা সমান হয়ে যায় রেট অফ ফর্মেশন অফ আনডিসোসিয়েটেড মলিকিউলস। মানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেমন অ্যামোনিয়াম আয়ন আর হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি হচ্ছে, একই রকমভাবে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর হাইড্রোক্সিল আয়ন রিঅ্যাক্ট করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করছে, দুটো একসাথে চলছে, এটাকে বলে ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট পয়েন্ট, ফিউজ স্টেট বা সলিউশন স্টেটে আয়ন্সগুলোই কিন্তু ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে, আর আয়ন্সগুলো যেটা তৈরি হয় প্যারেন্ট অ্যাটমের থেকে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থাকে ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল প্রপার্টিতে। যেমন অ্যামোনিয়াম আয়ন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো রিলেশন নেই, কোনো সিমিলারিটি নেই। সিমিলারলি হাইড্রোক্সিল আয়ন হ্যাজ নো রিসেম্বলেন্স উইথ দ্যাট অফ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কম্পাউন্ড। কিন্তু অ্যারেনিয়াস থিওরিরও কিছু লুপহোলস ছিল যেটা মডার্ন থিওরিতে এটা হাইলাইট করা হয়েছিল। এই অ্যারেনিয়াস থিওরিটাই কিন্তু সামান্য মডিফাই করে মডার্ন এক্সপ্লেনেশন হয়েছে। মডার্ন এক্সপ্লেনেশনে আসছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের কনসেপ্ট থেকে। মডার্ন এক্সপ্লেনেশন বলছে দু ধরনের কম্পাউন্ড হয়, আয়নিক আর কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, এবং তাদের ব্রেকডাউনটা সামান্য হলেও আলাদা হয়, নামটা আলাদা দেওয়া হয়। অ্যারেনিয়াস কনসিডার করেছিলেন যে ওয়াটার আয়োনাইজেস ইলেকট্রোলাইটস, কিন্তু এটা ফ্যাক্ট যে ইলেকট্রোলাইটস আর আয়োনিক ইভেন ইন সলিড স্টেট অ্যান্ড দ্যার আয়ন্স আর হেল্ড বাই স্ট্রং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, সেই জন্য দে রিমেইন এমবেডেড ইন দ্য ক্রিস্টাল ল্যাটিস। ওয়াটার যে কাজটা করে সেই আয়ন্সগুলোকে মোবাইল করে দেয় বাই ব্রেকিং দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। সামান্য একটু মডিফাই করা হয়েছিল, খুব বেশি মডিফাই করা হয়নি। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা করব যে তার একটা জিনিস বলা হলো না, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইসিসের তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী হলো। পুরো সিস্টেমটা দাঁড়ালো তাহলে এরকম, একটা ইলেকট্রোলাইট সেটা ডিকম্পোজ করছে, কে করছে? ইলেকট্রিক কারেন্ট করছে। তাহলে কি চেঞ্জ হচ্ছে? তোমার ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে আমি কেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন করছি, তাহলে যেটা হচ্ছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে কেমিক্যাল এনার্জি তৈরি হচ্ছে। তাহলে এটা ইলেকট্রোলাইটিক সেল বা ভোল্টামিটার। তার কি হচ্ছে এখানে?
নাম্বার অফ ইলেকট্রনস অ্যানোড যে কটা দিচ্ছে, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস গেইন বাই দ্য ক্যাথোড সেটাই হচ্ছে। আর এই যে এক্সচেঞ্জ অফ ইলেকট্রনস হচ্ছে না, সেটা শুধুমাত্র, এটা কিন্তু সারফেস ফেনোমেনন, মানে মেটালের সারফেসেই শুধুমাত্র হচ্ছে। কিন্তু কখনো গ্যাস লিবারেট হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আবার কোনো সলিড সাবস্ট্যান্স যদি লিবারেট হয় তাহলে নিচে সেটেল ডাউন হবে। আর এটা অবশ্যই রেডক্স রিয়াকশন, কারণ অক্সিডেশন আর রিডাকশন হচ্ছে। আরেকটা জিনিস, আমরা যে ব্যাটারিটা নিয়েছি এটাকে বলবো সোর্স অফ ডাইরেক্ট কারেন্ট। কখনোই অল্টারনেটিং কারেন্ট দিয়ে এটা করা যাবে না। কেন করা যাবে না? কারণ অল্টারনেটিং কারেন্টে কী হবে, এই টার্মিনালে এটা একটা সাইকেলে পজিটিভ, একটা সাইকেলে নেগেটিভ, এটাও তাই। যখন একটা সাইকেলে এটা পজিটিভ হবে তখন এটা নেগেটিভ হবে, আবার এটা পজিটিভ হলে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। প্রত্যেক এক একটা সাইকেলে ব্যাটারির যে টার্মিনাল রয়েছে তার চার্জ চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে ব্যাটারি আমরা ব্যবহারই করছি না, অল্টারনেটিং কারেন্ট তো ব্যাটারি দিয়ে তৈরি করা যায় না। সেখানে কি হয়, এক একটা সাইকেলে পজিটিভ টার্মিনাল আর নেগেটিভ টার্মিনাল অল্টার করে। সেক্ষেত্রে একটা মুহূর্তে যেটা ক্যাথোড, পরের মুহূর্ত হয়ে যাবে সেটা অ্যানোড। তাহলে এটা দিয়ে কী করে ইলেকট্রোলাইটিক ডিসোসিয়েশন হবে? তাই আমরা সবসময় এখানে যখন আমরা করব ভোল্টামিটার তৈরি করব, আমরা সবসময় ডাইরেক্ট কারেন্ট ব্যবহার করব, অল্টারনেটিং কারেন্ট কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না। ইলেকট্রিসিস ইজ কজড বাই ডাইরেক্ট কারেন্ট।